अग दी परलो आउण लगे। पुन दुर्भख्य परयो दुखदाई, तिस ते मरे लोक समुदाई। फिर काल पै गया, फसलां ना होण, बहुत सारे लोग भुखे भी मरन लगे। नहीं अन्न प्राप्त जब हुआ, बचे जो कछक मरण तिन जुवा। और जदों अनाज प्राप्त ना होया तो बहुत सारे लोग भुखे मर गए। शायद करोना काल भी अपनी जिंदगी विच इस तरह का ही आया। कोई सतनाम, ये समा भी इस तरह का ही आया। अरबां खरबां की गिनती दे विच दुनिया मर गई है, एकदम लगातार ही मर रही है। खैर ये परमेश्वर की खेड आ। कहते हुण की होया, किसी नूं अनाज ना मिले, कुछ दुनिया भुखी मरन लगी। जिहड़े बच गए कुछ, उन्हां नूं भी मरण का खतरा पैदा होया जी। देश छोर सो चले पलाए, अध कन की सुध जित पाए। वो अपने देशां नूं छड्ड के उधर नूं रवाना हो गए, जिधर उन्हां नूं किधरों रोटी पानी मिल सकता सी। को सतनाम, जिवें बिहार के लोग कोरोना डरदे बिहार नूं चले गए, जब कुछ चुकिया वो बेचारे फिर पंजाब नूं आउण लगे, क्योंकि उधरों तो भुखे मरदे इधर आए सीगे, उधर जाके फिर भुखे मर लगे, फिर इधर नूं आ गए। पंजाब के लोग बाहरले देशों में तुरे जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वास्ते इत्थों का वातावरण सही नहीं लगता। को सतनाम, इस करके जो लोग भुखे मरन लगे, वो अपने देशों नूं छड्ड के दूजे देशों नूं जिधर अनाज सीगा जान लगे जी। साते द्रव लंग पिपासा गए, रावी चंद्र भगा उलकाए। सतलुज दरिया टप के प्यासा पार, रावी दरिया चंद्र भगा। ये जिहड़े दरिया हैं वड्डे चनाव, ये 5 दरिया वड्डे हैं। इन्हां 5 दरियावां नूं पार करके नदी बेदस्ता सिंध विशाला, तर कर पार परे तिस काला। हुण जिवें पाकिस्तान दे विच बड़ी गरीबी है, गुरु प्यारे लोग भुखे मरदे हैं, फिर वो भी बेचारे कोई अपना हीला कर दे जिहदे रोटी मिल सके। इस तरह ही ये संसार जिहड़ा है भुखा मरदा होया ये भारत देश नूं छड्ड के जान लगे आ। जदों ये 5 दरिया टप गए, फिर जेहलम दरिया टप गया, फिर सिंध दरिया नूं टप गए, इस तो भी पार हो गए। दर बेक जलाल तै पियो, पुर जलाल तै नगर बसियो। तां अगे गंधर्व एक जलाल तै पयो, एक बच गया। कोई गंधर्व हुंदा है चंगा बंदा, वो बहुत दूर निकल गया, जिथे एक नगर वसाया, फिर उन्हें आपदे नां ते जलालपुर नाम जलालबाद कहे अब, पहुंचे गंधर्व देश जाए सब। और उसने आ जलालाबाद जो इस पासे नूं पैंदा वो वसा लिया। कहंदे जलालाबाद दे विच जा करके उसने रहना शुरू किया। होर भी जिहड़े लोग बचे, तो बचिया कौन, जिहड़े भजन बंदगी करने वाले सी। ये भी सुन लो। को सतनाम, तुसीं बजुर्गों तो सुनिया होना कि जदों परलों आउंदी है उदों 12-12 कोह ते दीवा जगदा है। को सतनाम, ते दीवा तो बंदा ही जगाऊ ना, जिथे बंदा हो उत्थे ही जगू। तो जदों इतनी दुनिया मर गई तो फिर दीवा दूर दूर ही जगना ना। ये परलों दियां निशानियां सतगुरु पातशाह जी सिखां नूं दस्सण लगे। अज सिंह कह रहे हैं महाराज, इस संसार नूं असीं अपने काबू च कर लईए, अपने काबू च कर लईए, इन्हां नूं मार दईए मुगलां पठाणां नूं, इन्हां दे किले खोह लईए। पातशाह कहंदे काम तां परमेश्वर ने कर देना। को सतनाम, आ देखो पहलां भी इदां होया, आ साडे समय 2020 दे विच 19 दे विच भी हो गया। को सतनाम, खैर नाम जलालाबाद कहे आ, पहुँचे गर्दम देश जाए सब। जिहड़े बचे लोग गंधर्व हुंदे है, देवलोक दे रागी, परमेश्वर की भगती करने वाले, भगती करने वाले सिमरन दे आसरे बच जाते हैं। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान। को सतनाम, तो ये सारे फिर कहते उस दे कोल जान लगे जी। नगर कंधाराद जी जहाँ, बसे जाए जीवे सब तहाँ। और कंधार तक दे लोग फिर उस दे इलाके में जाके वसन लगे, वो बच गए मौत तो। गंधर्व देश विखे तिन केरे, बदत पई संतान कनेरे। और उन्हां दी संतान उत्थे बदनी शुरू हुई। इस्त्रियां कुछ बच गईयां, मनुख बच गए, उन्हां तो अगे शादियां होईयां। तां गुरु प्यारिओ, किसी इस्त्री का घर वाला मर गया होना, किसी की घर वाली मर गई होनी है, तो दोबारा उन्होंने शादियां करवाउणियां पईयां, क्योंकि जनता फिर दोबारा पैदा करनी है। को सतनाम, ये परमेश्वर की खेड आ।
तो इस तरह ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਹੁਣ 2-3 ਕੁੱਲਾਂ ਤਾਂ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੀਜੀਆਂ ਚੌਥੀਆਂ ਪੰਜਵੀਆਂ ਫੇਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ ਸਦੀ ਪਲਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਦੀ ਪਲਟ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਧਰਵ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਕੈਰਵ ਪਾਂਡਵ ਕਰ ਕਰ ਕ੍ਰੋਧੰ ਵਧਿਓ ਵਿਖਾਦ ਭਿਓ ਬੜ ਜੋਧੰ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ, ਕਾਰੋਂ ਤੇ ਪਾਂਡੋ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ ਵੱਧ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਰਿਓ ਮਹਾਭਾਰਤੰ ਭਾਰੇ ਤਿਨਕੇ ਸੰਤਤ ਕਿਹੇ ਮਾਰੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਕਾਫੀ ਮਾਰੀ ਗਈ। ਦਰਜੋਧਨ ਕੋ ਮਾਤੁਲ ਰਾਜਾ ਸਕੂਨੀ ਨਾਮ ਵਧਾਈ ਸਮਾਜਾ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਾ ਸੀਗਾ ਸ਼ੁਕਨੀ, ਇਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਧਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣ ਹੀ ਲਿਆ। ਤੇ ਸ਼ੁਕਨੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਾਲਾ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪੱਖ 'ਚ ਹੈ। ਜਦ ਮਰ ਗਏ ਫਿਰ ਦੁਰਯੋਧਨ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਵੀ ਸ਼ੁਕਨੀ ਨੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਈ ਰਹਿ ਜਾਣੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਚੁਗਲਖੋਰ ਬੰਦਾ ਚੁਗਲੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਕੌਰਵਾਂ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਪਿਓ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਅੰਨਾ ਸੀ ਰਾਜਾ, ਇਹ ਧਰਮ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਅੱਧਾ ਰਾਜ ਵੰਡ ਕੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਕੌਰਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਿਆ ਇਸ ਨੇ। ਪਰ ਮਾਮੇ ਸ਼ੁਕਨੀ ਨੇ, ਚੁਗਲਖੋਰ ਨੇ ਚੁਗਲੀ ਲਾਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦ ਵੈ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਤੇ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੂੰ ਚੜਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਮੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ ਜੂਆ ਖੇਡਣ 'ਚ ਬੜਾ ਮਾਹਰ ਸੀ ਇਹ ਬੰਦਾ। ਜੂਆ ਖੇਡ ਖੇਡ ਕੇ ਹੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੈਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਨੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਕੈਰੋ ਪਾਂਡਵ ਸਾਰੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਸੰਗ ਲਿਆਏ ਤਿੰਨ ਬਹੁ ਮਰਵਾਏ ਅਰਜਨ ਖਰ ਤੀਰਨ ਸੁਕਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੀ। ਅਨੇ ਨੇਤ ਕੇ ਥੋੜੇ ਰਹੇ ਤਿਨੋਂ ਬਿਪਰਜੇ ਮਾਰਗ ਲਹੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਬਚੇ ਉਹ ਰਾਜ ਭਾਗ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਦਾ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ, ਜਾਨ ਬਚੀ ਤੋਂ ਲਾਖੋਂ ਪਾਏ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਚਾਰ ਵਰਣ ਕੋ ਭੇਦ ਮਿਟਾਇਓ ਏਕ ਮੇ ਕਹਿ ਭੋਜਨ ਖਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਰਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ, ਹੁਣ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗੀਆਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਨ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੁਦਰਾਣੀ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੂਦਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਪਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਲਈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੂਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਜਾਤ ਪਾਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਤ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਤ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ, ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਏ ਪੁੱਤਰ ਸੁਤਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰਚਾਏ। ਔਰ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ। ਤਿਨਕੇ ਸੰਤਤ ਪੁਨ ਵਧ ਗਈ ਸਕਲ ਰੀਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਗੇ ਜਨਤਾ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦਾ ਫਰਕ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਿਜ ਵਿਵਹਾਰਨ ਕੋ ਕਰ ਲਿਓ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਇਸ ਵਿਦ ਪਿਓ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਭਾਵ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸ਼ੁਦਰਾਣੀ ਤੋਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਉਹੇ ਜੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੀ ਗੁਣ ਹੈ ਭਾਈ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੁਣ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਸਲ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਘੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤੂੰ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਉਸ ਨਸਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਪਲ ਘੋੜੇ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ 4.5 ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਦੱਸੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਾਜਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡਬਲ ਤਨਖਾਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵਧਾਵੇ ਹਰ ਵਾਰੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਤੇ 3-4 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਹੁਣ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਬੱਲੇ ਦੀ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਸਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕੌਣ ਹੋਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇਸ ਦਾ ਐਸਾ ਵਤੀਰਾ ਵੇਖਿਆ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦੱਸ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਦੀ ਕਿਤੇ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਵੇਖਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਪਿਓ ਦੇ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਆਪਦੇ ਰਾਜੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਪਿਓ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈ ਜਾ ਕੇ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ ਚੱਲ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ, ਤੇ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਆਈ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਉਹ ਪਿਓ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੀ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਹਰ ਚੰਗੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਕੀਮਤੀ ਕੰਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀਤੇ 4-5 ਵਾਰੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ 4 ਰੋਟੀਆਂ ਤੋਂ 4.5 ਕਰ ਦਿਓ, 4.5 ਤੋਂ 5 ਕਰ ਦਿਓ, 5 ਤੋਂ 5.5 ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਨੀਚਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੰਦਾ ਵਾਕਿਆ ਤੂੰ ਕੰਮ ਨਾ। ਖੈਰ ਮਨੋਬਿਰਤੀਆਂ ਉੱਥੇ ਰੱਖੀਏ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਾ ਵਿਆਹੁਣ ਵੇਲੇ ਲਾਣਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਘਰਾਣਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ। ਬਲਦ ਖਰੀਦਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਵੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਲਾਣੇ ਦਾ ਬਲਦ ਭਾਲੋ, ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਭਾਲੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸਿਆਣੇ ਨਿਕਲਣ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਣ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਣ ਸਾਡੀ ਵਧੀਆ ਰਹੇ। ਕੋ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ 10ਵੇਂ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਦੋਹੇਰਾ ਜਹਾਂ ਬਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੇ ਨਾ ਭਈ ਸਗਲ ਇੱਕ ਰੰਗ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ। ਤਨੂਜਾ ਉਪਜੀ ਗੋਰਟੀ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸਰਬੱਗ। ਜਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣੀ ਸੁੰਦਰ ਪੁੱਤਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਭਿਓ ਤਹਿ ਰਾਜਾ ਅਦਕ ਵਿਧਾਵੋ ਰਾਜ ਸਮਾਜਾ। ਔਰ ਉਧਰ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਧਾ ਲਿਆ। ਤਿਨਕੇ ਸਦਨ ਹੋਤੀ ਪਟਰਾਨੀ ਸੁੰਦਰ ਅੰਗਨ ਸਕਲ ਸਵਾਣੀ। ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਸੀ। ਤਿਸਤੇ ਪੁੱਤਰ ਭਿਓ ਬਲਵਾਨਾ ਜਵਾਨ ਮਹਾਨ ਅਦਕ ਸਬਦਾਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਸੁੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਸੀ। ਕਾਛਾ ਨਿਆਏ ਰਾਜ ਮੈਂ ਕੀਨਾ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਜਬੇ ਸੁਨ ਲੀਨਾ। ਜਦ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਅੱਗੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਵਨ ਚੋਂ ਫਿਰ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਅਨਿਆਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਿਸ ਤਰ ਤਿਸ ਕੋ ਸਦਨ ਨਿਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹਕਾਰਨ ਬਹੁਰ ਸੰਭਾਰਾ। ਉਹਨੇ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਪੁੱਤ ਨੂੰ, ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਆਸੂ ਚਲ ਸੁਆਇਓ ਤਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਸਮਾਂ ਬਿਤਾਇਓ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਰ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਚਰੰਕਾਰ ਜਬ ਮਿਲ ਕਰ ਰਹੋ ਨਾਮ ਸਜਾਦਾ ਤਿਸ ਕੋ ਕਹਿਓ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ?
जी मेरा नाम शहजादा। एक सुता पुजी तिस केरी जो सुंदर सरबग बडेरी। ਇਹਦਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਲੜਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ। शंकर वर्ण सो नरन मजारा तन नापन तन माहि संभारा। ਔਰ ਇਥੋਂ ਫਿਰ ਜਦ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਦੇਖੇ। राजा मोमन शर्फ महाना एक दिन पुरते कर प्रस्थाना। ਉਹ ਰਾਜਾ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿਧਰੇ ਗਿਆ ਹੈ। सहज सुभायक बिचरत पयो देश बदेश न देखन गयो। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। आयो तिन लोकन की नगर जेठा बास करत वै सगर। ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ। उतरियो बाग माहे सुख पाए पिख बाला को रह बिरमाए। ਇੱਕ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦਾ ਨਾਮ ਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਲੜਕੀ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਆਈ। उपजो काम हृदय तब भारी तिन लोकन की सुता कुमारी। ਤਾਂ ਉਹ ਲੜਕੀ ਇਹਦੇ ਅੱਖ ਚੜ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਜਬਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ। हेर हेर करोर बरमायो ब्याहन हित तिन्हे ललचायो। ਉਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਰਾਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਆ, ਪਰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣਾ। कर जबरी जब लई मंगाए पास अपने लई बिठाए। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। तिन लोकन की सुता रिसाए हमने रमे मरे बिख खाए। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਜਦ ਇਹ ਸਲਾਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਰਾਜਾ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਲੜਕੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਨਗਰ ਵਾਲੇ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਗਏ। कह कर बासी पाए मरेगी जल डूबे निज प्राण हरेगी। ਲੜਕੀ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਕਰ ਗਈ, ਮੈਂ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ ਰਾਜਾ, ਅਕਸਰ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਫਾਂਸੀ ਲੈ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। निम तिन को हठ हेरण कीना मोमन शर्फ जतन मन कीना। ਔਰ ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਰਾਜੇ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਬਣਾਉਣਾ, ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। धन को देना पर सिरदारी लोभ दिखायो अनक प्रकारी। ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦੀ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਰਨੈਲ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਲਾਲਚ ਦੇਣੇ ਕੀਤੇ। सबके संग रम्यो सुख पाए गर्भवती हुए सुत तिन जाए। ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਿਆ। विद्या तर पाठक की सुता तिस्ते पोटल खाउत पत्ता। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਸ ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ ਕਿ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੀ ਆਪਦੇ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਹ ਧੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਗਲ ਮੋਮਨ ਖਾਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁਗਲ ਬਣ ਗਏ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਸਿਓ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਮੁਗਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਖਾ ਕਿਵੇਂ ਪੱਟਦੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। शेख शरफ एक मुगल रहाई नाम शेखरा सुता सुताही। तो ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਰਫ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਗਲ ਸੀ। सुंदर रूप ताहे को चीना ताको गह के रमन सोकीना। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖ ਕੇ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਿਜਾਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। तिसके एक पुत्र जन्म्यो नाम शेख सम्मन तिस प्यो। ਔਰ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੇਖ ਸੰਮਨ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। होती सजादे की एक तनिया नाम सजाती तिसको पनिया। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਜਾਤੀ, ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕੀ ਹੈ ਤਨੀਆ, ਸਜਾਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ। जन्म्यो बेटा तिस ते जबै मोमन शर्फ सो बूझी तबै। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਮਨ ਸ਼ਰਫ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ तेरा गोत कहो क्या है सुनत सजादी तिसको कहे। ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ? सुनता सजदाराए कि मैं हो तुझ ते बूझी ते सब कह दे हो। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਅੱਜ ਪੁੱਛਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੁੜਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੀ ਦਾਦਾ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਜਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਤੇਰਾ ਗੋਤ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ ਆ?
ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਹਾਂ, ਮੋਮਣ ਸ਼ਰਪ ਸੁਣਤ ਸ਼ਰਮਾਇਓ, ਪੋਤੀ ਸੰਗ ਰਮਿਓ ਪਛਤਾਇਓ। ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਿਰ ਸ਼ਰਮਸ਼ਾਰ ਹੋਇਆ, ਪਛਤਾਇਆ, ਬਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਦੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਆਇਆ। ਫਿਰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਰਪ ਹਦਾਇਤ ਸਾਈ ਲੋਗ, ਤਿਸ ਕੋ ਲਿਖਿਓ ਬੰਦਗੀ ਜੋਗ। ਔਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਫ ਹਦਾਇਤ ਨਾਮ ਦਾ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਵਤ ਤਿਸ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਿਓ, ਸੇਵਾ ਬਿਖੀ ਰਾਤ ਦਿਨ ਪਿਓ। ਹੁਣ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਆਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੋਤਰੀ ਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਈਂ ਲੋਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਭੀ ਹਕੀਕਤ ਕੈ ਸਮਝਾਏ, ਬਿਨ ਜਾਣੇ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਏ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਸਾਰੀ ਗੱਲ, ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਥੋਂ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਰੇ ਬੰਦਗੀ ਪੀਰ ਤਿਸ ਕੀ, ਉਚਰਤ ਰਹੇ ਦੁਆਏ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ। ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਵੱਡੇ ਪਾਪ ਨੂੰ, ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਬੀਤ ਗਏ ਬਹੁਤੇ ਦਿਨ ਜਬੈ, ਸ਼ਰਪ ਹਦਾਇਤ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ। ਜਦੋਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਤੀਤ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਏਕ ਸਮਾਇ ਸੋ ਚਲ ਆਵੈ, ਪੁੱਤਰ ਸਜਾਤੀ ਕੇ ਬਿਰਤਾਵੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਜਾਤੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ ਲੜਕਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਢਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਿਆਦ ਸੰਗਿਆ ਹੋਏ ਤਿਨ ਕੀਰੀ, ਰਾਖੇਂਗੀ ਤਬ ਸੰਤਤ ਤੇਰੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਜਦ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਜਦ ਰੱਖਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਕੇ ਮਰੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਚੱਲੇਗੀ ਸਾਜਦਾਂ ਦੀ। ਤੋਬੀ ਨੀਤ ਮਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ਾ, ਸਾਧਨ ਕਰੋ ਬੈਠ ਚਲੀਸਾ। ਤੂੰ ਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਧਨਾ ਕਰਿਆ। ਹੁਣ ਪਾਪ ਕਰਿਓ ਅਣਜਾਣ ਬਨੇ ਮੈਂ, ਹੋਏ ਬਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਨਹਿ। ਤੇਰਾ ਵਿਨਾਸ਼ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਕਰ ਤੋ ਚਾਰੋ, ਸੁਣੀਏ ਸਿੰਘੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੋ। ਸੋਚ ਲੋ ਸਿੰਘੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੰਕਰ ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਜਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਜਮ ਤੇ ਜੋ ਭਾਜੇ ਤਰ ਤਰਾਸ, ਸੋ ਅਰਜਨ ਤੇ ਭਏ ਵਿਨਾਸ਼। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਭੱਜ ਗਏ ਸਨ, ਉਹ ਕੈਰੋ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜਨ ਤੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੁਤ ਪਾਂਡਵਾਨਾ, ਤਿਨੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀਨੇ ਹਾਨਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀਮ ਸੈਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਇਆ। ਕੋਪਿਓ ਤਿਸੀ ਅਸ਼ ਕਰ ਕਾਲ, ਬਚੇ ਨਾ ਕਿਉ ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ। ਇਹ ਕੌਰਵਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੰਸ਼, ਇਹ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਜੁਤ ਪਾਂਡਵਾਨਾ, ਤਿਨੇ ਹਜ਼ਾਰਨ ਕੀਨੇ ਹਾਨਾ। ਭੀਮ ਸੈਨ ਨੇ ਵੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਪਿਓ ਤਿਸੀ ਅੰਸ਼ ਪਰਕਾਲ, ਬਚੇ ਨਾ ਕਿਉ ਅਲਪ ਵਿਸਾਲ। ਤੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 18 ਖੂਨੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਕਹੋ ਸਤਨਾਮ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 7 ਖੂਨੀਆਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀਆਂ ਤੇ 11 ਕੌਰਵਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਹਾਕਾਲ ਕਾਲੇ ਕੈ ਕਾਲਾ, ਉਗਰ ਸਮਰੱਥ ਵਿਸਾਲ ਕਿਰਾਲਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀਆਂ। ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ, ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਕਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਆ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਫਰਲਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਮਹਾਕਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਸਤਨਾਮ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਕਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਉਗਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਕਰਾਲ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਹਰਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੋਤ ਹੈ, ਕੋਟਕ ਬਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਣਦੇ ਹੈ। ਕਰੋੜਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਸੇ ਸੇਵਕ ਸਾਥ ਹਮ, ਮਾਰੋ ਚਾਰੇ ਸ਼ੇਖ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਨ ਕਰ ਸਿੰਘ ਸਕਲ ਬਿਸਮਾਏ, ਅਦਭੁਤ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਕ ਸੁਨਾਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਕਹਾਣੀ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੋ ਸੰਗਤਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਤਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤੇ ਦਿਓ ਭੇਵ ਸੁਨਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਗਲਾ ਵੀ ਭੇਤ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ। ਸਮਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੱਲ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਬੋਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਅੱਖਰ ਬਾਅਦ ਘਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ। हे पूरन हे सर्व मैं ਪੰਜਨ ਗੁਣਤਾਸ। हे संगी हे ਹੇ निरंकार ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ। हे गोविंद हे गुण निधान ਜਾਕੇ ਸਦਾ ਬਵੇਕ। हे अपरंपर हर हरे ਐ ਪੀਹੂ ਬਨਹਾਰ। हे संत कै सदा संग ਤਾਰਾ ਆਧਾਰ। हे ठाकुर हों दास रो ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ। नानक दीजै नाम दान ਰਾਖੋ ਹੀ ਪਰੋਏ। आए प्रभ शरणागति ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ। एक अखर हर मन बसत ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। एक अंकारा सतगुरु ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। वाहिगुरु जी की फतेह ਵਿਗਨ है ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। वाहिगुरु जी की फतेह ਵਿਗਨ है ਬਿਨਾਸਨ ਸੋਏ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।